infections. Fungal infections are usually what we see in patients who are immunocompromised. వాళ్ళలో ఇమ్యూనిటీ సరిగ్గా ఉన్న వాళ్ళలో చాలా వరకు చూస్తాం ఆర్ డ్యామేజ్ లంగ్. వాజ్ ద థర్డ్ వేవ్ ఆఫ్ కోవిడ్, azithromycin is just like a multivitamin. People just, they have cold for 2 days, they just pop in an azithromycin. So lungs are the most essential part in our body. The huge organs, 25-30 centimeters in an adult. Actually lung lo em pain radandi. Lung is not a painful structure. Lung paina oka layer untundi called pleura. That is actually pain sensitive anamata. Lung is not painful. So fast ga contractions and rub avadam valla em avutundi ante you get this pleuritic pain. China, for that matter of fact, China really brought down the air pollution significantly. There are beautiful videos that you can see on how it was a decade back and how it is now. On policy level, once they implement things at that scale, it really manifests. There are multiple things proven scientifically that camphor, when inhaled, these fumes that come from camphor, Harati nunchi ichedi, karpuram can cause cancer. Smoking in any form, in any quantity is not good for your body. Hello, Namaste. Welcome to Expert Touch. Here we give simple solutions for all your complicated medical health problems. Today we are talking about a disease which shook the entire world. Yes, that's lung cancer. Irosu malli oka important topic tho me munduku vachesam. Ade ఊపిరితిత్తులు, lungs. So lung cancer, lung sambandhinchina diseases, dani nivarana, dani symptoms, dani treatments, advanced technologies, వీటన్నిటి గురించి మాట్లాడడానికి మనతో ఒక ఎక్స్పర్ట్ ఉన్నారండి. ఆయన డాక్టర్ దీపక్ కొపాక. కేర్ హాస్పిటల్స్లో మోర్ దాన్ 8 yearsగా పనిచేస్తూ, అలాగే ఈ ఫీల్డ్లో ఎన్నో బిరుదులు పొంది ఎంతో అనుభవంతో పేషెంట్స్ని చాలా దగ్గరగా ట్రీట్ చేస్తున్న వన్ అండ్ ఓన్లీ వండర్ఫుల్ హ్యాండ్ అండి ఆయనది. లెట్స్ హావ్ ఎ వర్డ్. హలో సార్, నమస్తే. Hi. సో ఎక్స్పర్ట్ టాక్ షోకి మాకు ఒక ఎక్స్పర్ట్ కావాలి. వీ కెనాట్ హ్యావ్ అ బెటర్ పర్సన్ దాన్ యూ, బికాస్ యూ హ్యావ్ గాట్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ట్రీటింగ్ లంగ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ అండ్ ఆన్కాలజీ మీద చాలా రీసెర్చ్ అది మీరు చేస్తున్నారు. సో మనం బేసిక్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దామంటే అసలు లంగ్స్ తాలూకా ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ లంగ్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ? So lungs are the most vital structure, and for that matter of fact, manam puttin tarvata the only thing that establishes that we are alive is your lungs opening up. That's the first thing that happens, and that continues till we die. So మనం సినిమాలో కూడా చూస్తూ ఉంటాం, the first thing they do is after the baby is born, they beat on the chest so that the lungs open up, and that is the start of life. Wow, I think so heart actually చాలా ముందే, the birth, pregnancy లో vitality of the embryo is by heartbeat. But vitality in real life starts with the lungs opening anamata. So lungs are the most essential part in our body. They're huge organs, 25-30 centimeters in an adult, and they help in aeration anamata. Body lo oxygenation adi main function lung. సో ఇప్పుడు మనం యూజువల్గా ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు మిక్స్చర్ ఆఫ్ ఆల్ గ్యాసెస్ వి ఇన్హేల్. Body, how is lungs differentiating oxygen and carbon dioxide, if I may ask you? So that's a very intense question, and I would have to go into the depth of the science, but basically it is capable of filtration. So lung, it's the entire respiratory system starts from the nostril to the terminal airway anamata. Dani akkada em avutundante akkada capillaries nunchi em avutundante oxygen goes into the blood. So manakandariki science lo basic ga chepta untaru kada, arteries carry the good blood, the oxygenated blood, and veins carry the carbonated blood. So akkada exchange avutundi anamata. Oxygen goes in, carbon dioxide comes out, and we exhale carbon dioxide. Along with this, there are multiple things that we go into the lung which are filtered at different layers. So density valla kavochu, or particulate matter nostrils దగ్గరే eliminate అయిపోవచ్చు. lung లో cilia ఉంటాయి అన్నమాట. Things that go down are eliminated through that. But oxygen and carbon dioxide exchange happens at the terminal level అన్నమాట. alveoli అంటాం, అక్కడ exchange అవుతుంది. So that's at the end of the process. That's at the end. Nice. Yeah. సో ఇప్పుడు మనకి యూజువల్గా బేసిక్గా ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే చిన్నప్పుడు మనం తెలుసుకున్నంత పల్మనరీ ఇన్ఫెక్షన్స్, ఆస్తమా, జలుబు, కఫ్ అనేవి వస్తుంటాయి. కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆన్ దీస్ ఆల్ థింగ్స్? సో జలుబు ఇవన్నీ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ అంటాం. నిన్న మీకు చెప్పిన కదా, ముక్కు దగ్గర నుంచి alveoli, దిస్ ఇస్ ద ఎంటైర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ అనమాట. వీటిలో ఏంటి అంటే జలుబు అన్నది ప్రిడామినెంట్గా ఈ పార్ట్ నుంచి వస్తుంది, అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటాం. చాలా కామన్గా ఉండేది అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్. వాటిలో ఏమవుతుందంటే ట్రికియా ఇవి ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వటం వల్ల దగ్గు అది కూడా వస్తుంది. వన్స్ ఇట్ గోస్ ఇన్ టు ద లంగ్, దట్ ఈస్ వేర్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ నిమోనియా. ఓకే, మనకి రెగ్యులర్గా వచ్చే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్లోనే చాలా వరకు ఉంటాయి అన్నమాట. ఇవి దీర్ఘకాలికంగా ఉన్న ఆర్ ఇన్ఫెక్షన్స్
that go deep into the lung, only then it becomes problematic. అప్పుడు pneumonia కింద మారుతుంది అనమాట. రెగ్యులర్గా వచ్చేవి చాలా వరకు అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్. ఓహో, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ రిలేటెడ్ అండి, సైనస్, ట్యూబర్కులోసిస్ ఇవన్నీ. సో సైనసెస్ అండ్ ఆల్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్. సో అది బేసిక్గా హెడ్ లైట్నెస్ కి దానికి హెల్ప్ అవుతాయి అనమాట. సో సైనస్ అనేవి ఈ పార్ట్ లో ఉంటాయి చాలా వరకు మనకి. అండ్ ఫ్రమ్ హియర్ టిల్ హియర్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫారింగ్స్, లారింగ్స్, ఇవన్నీ ఈ పార్ట్ లో ఉంటాయి అనమాట. ఇక్కడ నుంచి విండ్ పైప్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రికియా, అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ లంగ్స్. సో చాలా వరకు యూఆర్టీఎస్ ట్రికియా వరకే లిమిట్ అవుతాయి. ట్రికియా కూడా కాదు, యాక్చువల్లీ పై వరకే, ఫారింగ్స్ వరకే లిమిట్ అయి ఉంటాయి అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద కామన్ థింగ్స్ దట్ గెట్ ఇన్ఫెక్టెడ్. ట్యూబర్క్యులోసిస్ అండ్ ఆల్ ఇన్ఫెక్ట్ ద డీపర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లంగ్. So they infect the deeper part of the respiratory tract anamata. So that is a serious infection. Appudaithe lower respiratory tract antam, lungs involvement are lower respiratory tract. Avi usual ga koncham antibiotics ekvivalsina avasaram padochu. They can actually become serious and dangerous like COVID, which involves the lung, the lower respiratory tract. And then it gets worsen with time. Correct ga body immunity dan eliminate cheyalekapoyina, if you've not taken the right antibiotic, that can worsen and their oxygenation impact avachchu anamata. So once the lung gets infected, that's why we had inhalers or ventilators and all, where to push oxygen deep into the lung, so to enhance whatever limited function available normal lung elements alveoli unnayo akkadiki oxygen push cheyadaniki ventilators use cheyadam jarigindi anamata. అసలు ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ వాట్ ఈస్ ది ఎండ్ టు ఇట్? సో ఇన్ఫెక్షన్ కెన్ స్టార్ట్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ అండి. ముక్కు నుంచి స్టార్ట్ అవ్వచ్చు, సైనస్ లో కావచ్చు, ఫారింగ్స్ లో కావచ్చు, ట్రికియా కావచ్చు, లంగ్ కావచ్చు. ఇన్ఫెక్షన్ కెన్ స్టార్ట్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్. ఇట్ కెన్ బి బికాస్ ఆఫ్ వైరస్, బ్యాక్టీరియా, ఫంగల్ ఎలిమెంట్స్, వీటి వల్ల కూడా ఇన్ఫెక్షన్స్ రావచ్చు అన్నమాట. పొల్యూటెడ్ ఎయిర్ ఆర్ పొల్యూటెడ్ వాటర్ ఆర్ వాట్ ఎల్స్ కెన్ ఎఫెక్ట్ ఇట్? మోస్ట్ ఆఫెన్ ఇట్ ఇస్ ద ఎయిర్, అంటే డ్రాప్లెట్స్, ఈ ఎయిర్ బార్న్ ఉంటాయి చాలా వరకు. యా, ఇవన్నీ ఏంటి అంటే ప్రిడామినెంట్గా వైరల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట. దెన్ బ్యాక్టీరియల్, అండ్ దెన్ వీ సీ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్. ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆర్ యూజువలీ వాట్ వీ సీ ఇన్ పేషెంట్స్ ఆర్ ఇమ్యూనో కాంప్రమైజ్డ్. వాళ్ళలో ఇమ్యూనిటీ సరిగ్గా ఉండని వాళ్ళలో చాలా వరకు చూస్తాం. ఆర్ డ్యామేజ్ లంగ్, టీబీ వచ్చి అక్కడ క్యావిటీ ఫామ్ అయ్యి దాంట్లో ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ రావటం. సో ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆర్ యూజువలీ ది రేర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనమాట. ద కామనర్ వన్స్ ఆర్ వైరల్ ఫాలోడ్ బై బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్. సార్, మనం యూజువల్గా ట్రెడిషనల్ డాక్టర్స్ తీసుకుంటే దే హ్యావ్ అ సెథోస్కోప్ అండ్ మనకి హార్ట్ బీట్ అండ్ ఆల్సో ద రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ ని వాళ్ళు ట్రాక్ చేస్తూ ఉంటారు. బ్యాక్ కానీ గుండె పైన కానీ పెట్టి సమ్ టైమ్స్ నాడి కూడా చెక్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇప్పుడు యూజువల్లీ వీ డోంట్ హ్యావ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, అంటే చాలా తక్కువ మంది డాక్టర్స్ మాత్రమే ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. కెన్ యూ టాక్ అబౌట్ ఇట్? ఐ థింక్ ద ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ ఇస్ హియర్ టు స్టే అండ్ అది యూజ్ చేస్తాం ఇప్పుడు కూడా. ఓకే, ఓన్లీ ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డెసిఫర్, అంటే మనం రెగ్యులర్గా ఎగ్జామినేషన్ చేస్తాము, ఆస్కల్టేట్ చేస్తాము, వీ హియర్ ద ఎయిర్ సౌండ్స్, that is the right medicine even today's date. I mean, it's not that it is. And actually, when you're putting the stethoscope on the heart, we hear how the lungs, you hear how the lung is reacting. Asthma లాంటి వాటిలో చాలా వరకు ఆస్కల్టేట్ చేస్తేనే చెప్పవచ్చు ఎయిర్ వేస్ బాలేవు అని చెప్పేసి అన్నమాట. We only go to investigations once there is a discordance or we need to establish and then treat. అప్పుడు ఇన్వెస్టిగేషన్ యూస్ చేస్తాం అనమాట. చాలా వరకు అట్లీస్ట్ నా ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది పల్మనాలజిస్ట్ ఉంటారు అనమాట. దే లిమిట్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఎక్స్రేస్ ఆర్ సిటీ స్కాన్స్. వాళ్ళు చాలా వరకు క్లినికల్ గానే డయాగ్నోస్ చేసి ట్రీట్ చేస్తారు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద రెస్పిరేటరీ ఇల్నెసెస్ వీ కెన్ మేనేజ్ బై క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ విత్ స్టెథోస్కోప్. యా, సో ఇప్పుడు సిమిలర్లీ వీ సీ యూ యువర్ సెల్ఫ్ ఆర్ marathon runner అని విన్నాం, you go for marathons. So చిన్నప్పుడు మనం పిల్లలు ఫాస్ట్ గా even if when we run fast we gasp a lot and then we have pain under the stomach, on the side of the ribs. Why is it caused, sir? Lungs expand, inhalation and exhalation, the lung keep expanding and అది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది, షింక్ అవుతుంది, ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది, షింక్ అవుతుంది. వెన్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ర్యాపిడ్లీ ప్లూరైటిస్ అంటాం అనమాట. కొంచెం ఆ లంగ్ పైన ఒక కవరింగ్ ఉంటుంది అనమాట. యాక్చువల్లీ లంగ్ లో ఏం పెయిన్ రాదండి. లంగ్ ఇస్ నాట్ అ పెయిన్ఫుల్ స్ట్రక్చర్. లంగ్ పైన ఒక లేయర్ ఉంటుంది కాల్డ్ ప్లూరా. దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ పెయిన్ సెన్సిటివ్ అనమాట. లంగ్ ఇస్ నాట్ పెయిన్ఫుల్. సో ఫాస్ట్ గా కాంట్రాక్షన్స్ అండ్ రబ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే యూ గెట్ దిస్ ప్లూరైటిక్ పెయిన్. సో వాట్ ఈవెన్ ఫర్ రన్నింగ్, వెన్ వీ డూ దిస్ ఇంటెన్స్ రన్నింగ్ అంటాం అనమాట, టెంపో రన్స్ ఆర్ ఇంటర్వెల్ రన్స్, వెన్ వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ అక్లెమటైజ్డ్ వే, యూఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్, ఒక నెల లేకుండా సడన్ గా యూ స్టార్ట్ రన్నింగ్ క్విక్లీ, యూ గెట్ దిస్. ఈవెన్ when I stop running for a brief time and I start doing an intense workout, I get that kind of pain. That's because of the rubbing that happens between the pleural layers anamata ante. But you do it in a very gradual way, your lung is acclimatized, you usually don't get ante. Meer regular practice lo unna valiki raadu adi, usual ga raadu, sudden ga chestunnaru that abrupt and intense kind of workout causes okay.
సో వాట్ కెన్ వి అంటే చాలా మంది పరిగెట్టిన తర్వాత వాటర్ వెంటనే తాకూడదు అంటారు, బాగా అలసిపోయిన తర్వాత కూర్చోవద్దు లేకపోతే అంటారు. కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆన్ దోస్ జనరల్ థింగ్స్? సో ఐ మీన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈ రన్నింగ్ అది చేసిన తర్వాత వీ డోంట్ యూజువలీ డ్రింక్ దట్ కూర్చొని అప్పటికప్పుడు కూర్చొని వీ డోంట్ డ్రింక్ బికాస్ the blood is predominantly in your legs at that point of time. So that is the reason they're there in the legs, and then you sit down, you don't allow the blood to get back to the regular circulation. You drink water, akkadi kuda blood supply ida divert avutundi annamata. Clogged predominantly in the legs and abdomen lo akkada malli you take water and then there is circulation of blood here, and then your brain might not get adequate blood supply. So these are smaller things actually. This usually happens where there is very intense kind of workout. You're severely dehydrated during your marathon runs. Alantappudu avutundi. Run of the mill usual ga kaadu. Problem em avutundante once you are breathing deeply and you drink water, cyclical ga edaithe untundo eppudaithe air veltundo the food pipe is closed. The other way around, when you drink water your wind pipe is closed. సింపుల్గా అర్థం అవడం కోసం ఆడియన్స్ కోసం, వెన్ యూఆర్ డూయింగ్ దిస్ అండ్ యూఆర్ బ్రీదింగ్ డీప్లీ ఆ సర్క్యూట్లో మనం వాటర్ కెన్ ట్రికిల్ ఇన్ టు ద లంగ్స్ అండ్ దట్ ఈస్ డేంజరస్. దట్ ఈస్ వన్ థాట్ అనమాట. where people who run marathons and all, they usually say you settle down and then drink water and then let allow the the body to function cool down. So that's what we say anamata. There is a warm up run and then there's a cool down run. So take it, you go up and then gradually come down. So that is how usually workout kind of. Yeah, there is a warm up and there's always a cool down because the body needs to get acclimatized, the blood circulation needs to get back to its normalcy, and then they say settle down. So ఇప్పుడు మనం predominant గా usual గా వినేది ఏంటంటే స్మోక్ ఎక్కువ చేస్తే లంగ్ క్యాన్సర్ వస్తుందనో, లంగ్ మన మూవీస్ ముందు యాడ్స్ కూడా చూస్తున్నాం. సో ఇస్ ఇట్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ సిగరెట్ స్మోకింగ్ దట్ వీఆర్ గెటింగ్ లంగ్ క్యాన్సర్? వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి. అంటే వీ ఆల్వేస్ అట్రిబ్యూట్ లంగ్ క్యాన్సర్ అంటే సిగరెట్ తాగుతున్నారు అని చెప్పి, విచ్ ఇస్ ద మోస్ట్ కామన్ కాజ్. అంటే 100 మందిని తీసుకుంటే ఇండియాలో 85% లంగ్ క్యాన్సర్స్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ స్మోకింగ్. ఓకే, గ్లోబల్గా కూడా చూసుకుంటే 2/3 ఆఫ్ ద లంగ్ క్యాన్సర్, 63% ఆఫ్ లంగ్ క్యాన్సర్ ఆర్ స్మోకింగ్ రిలేటెడ్ అనమాట. అట్రిబ్యూషన్ అలాగే వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు లంగ్ క్యాన్సర్ ఉంది అని ఎవరైనా అన్నాం అనుకోండి, అయితే ఈయన సిగరెట్ తాగుంటారు, ఈవిడ సిగరెట్ తాగుంటుంది, వీళ్ళకి ఎవరో సిగరెట్ తాగుంటారు అందుకని వీళ్ళకి లంగ్ క్యాన్సర్ వచ్చింది. Unfortunately, that's not the truth. There is a different entity called non-smoking lung cancer. And that, if you account to it, it is the 5th most common cause of death because of cancers globally. Ante, we attribute lung cancer to smoking, which is wrong. Lung cancer is predominantly seen in smokers, but non-smoking lung cancer annadi kuda chala common entity. It's like the 5th most common cancer-related deaths worldwide anamata. Anta common anamata adi. That is what could be the reason of non-smoking lung cancer? That is pretty new for all of us. Yeah, very strange. ఎందుకంటే నాకు చాలా మంది పేషెంట్స్ వచ్చి కూడా అదే అంటారు, సార్ నేను సిగరెట్ తాగలేదు, మై ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ థింక్ ఐ గాట్ lung cancer because I smoked, but I never touched a cigarette, stick of a cigarette. The problem is air pollution. The second most common cause of lung cancer globally is air pollution. And we probably think air pollution will global warming, air pollution valla sea level raise avutundi, air pollution valla adu avutundi, summers are getting hotter, winters are getting colder. But actually air pollution valla our bodies are getting affected is something that we don't emphasize enough. Even as doctors, we forget that actually air pollution valla individual level lo kuda chaala harm jarugutundi annamata. And lung cancer is one such manifestation of it. Like I told you, it's the 5th most common cause of cancer-related deaths. Anta common non-smoking lung cancer, and it's because of air pollution. There is no. And people don't know about it. We don't stress enough about it. Just because it is a policy level decision. There are bigger things that contribute to this. The things that are beyond our control, probably they're not emphasizing enough on these things. But I strongly think that is a silent killer. And when I see young patients, the youngest patient is a 17-year-old that I treated who had stage 4 lung cancer with no fault of his. And he is a very bright child who got a seat out of merit in an engineering college, a very reputed engineering college, and he succumbed to lung cancer. And this is a very serious issue, and people don't emphasize enough on the non-smoking lung cancer. So do you think in this challenging world, in the running race, rat race, what we call about, in cities like Bombay, there is Delhi, where there's the highest pollution. Now growing up cities are Hyderabad, Bangalore, and all this.
So is it really challenging task for each and everyone? You should Yeah. use air purifiers Yeah. or oxygenated plants inside indoor plants. What do you suggest on I how think do we yeah. because it's a very natural and common thing that we usually Again, we don't really stay indoors, Andy. I think at least when you're staying indoors, an air purifier probably will be helping. But we can't stop from going out, right? We're Correct. social people. We have to go out for a Work, livelihood, day-to-day for meeting family. వెళ్ళకుండా ఉండలేం కదా. But problem is the severity. I'll just give you numbers, Andy. I don't want to bore you with numbers, but I'll tell you the severity of the problem. Now, air pollution, there is a metric called particulate matter 2.5. Now, that's the metric to say air pollution related health hazards. This is PM 2.5, which is effectively 2.5 micrometer ఉన్న elements which go into the lung and sit deep into the lung. అక్కడ lung clear చేయలేమన్నమాట వాటిని. And these are carcinogenic. దీనివల్ల క్యాన్సర్స్ వస్తాయి, దీనివల్ల స్ట్రోక్స్ వస్తాయి, దీనివల్ల హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అన్నమాట. సో WHO 2021లో ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ టోల్డ్ ఓకే 2021 ముందు వరకు ఎలా ఉంటుంది 10 మైక్రాన్ యాన్యువల్ PM 2.5 యాన్యువల్ PM 2.5 యావరేజ్ షుడ్ బి లెస్ దెన్ 10 మైక్రాన్ PM 2.5 షుడ్ బి లెస్ దెన్ 10 మైక్రాన్ పర్ మీటర్ అనమాట. దాన్ని ఇట్ బ్రాట్ డౌన్ టు 5, లిటరల్గా హాఫ్ చేసింది అనమాట. సో ద కరెంట్ స్టాండర్డ్ ఇస్ PM 2.5 షుడ్ బి లెస్ దెన్ 5. India says it should be less than 30. Okay, it is almost 6 times higher than what the WHO recommends. Delhi annual PM 2.5 is around 175. my god It is scary to literally whatever the Indian government says, daniki almost 6 times higher undanamata. WHO ki Indian limit is 6 times higher. Indian limit ki Delhi is 6 times higher. Hyderabad fortunately is around 40. It is still little higher, but probably okay 30 నుంచి 40. Hyderabad is still decent enough. But if you see it at the WHO recommendation, it's 8 times higher anamata, the PM 2.5 levels at Hyderabad. So we are breathing, you like it, you don't like it, మనం ఎంత air purifiers వాడినా we are living in a danger zone. Okay. That is the reason we should all understand individual level లో కూడా మనం contribute చేయాలి. You trying to see bringing down air pollution is actually beneficial to us, our family members, our friends. So it's scary and literally scary. On the scale at which we are breathing bad air, everybody is at risk. So you mean to say ఇప్పుడు మన ఆఫీస్కి వెళ్ళినా కార్లో Yeah. అయినా is there a way to minimize the risk of getting prone to these kind of cancers? I think individual contribution is helpful. Acha. That's all I'm trying to emphasize. That మనం కూడా సాధ్యమైనంత వరకు పొల్యూషన్ అవాయిడ్ చేయాలి. Our contribution towards pollution, we should Towards nature? is important. It is important because we are also affected. Our next generation is going to face the brunt of all these things. We will also face the brunt of the kind of pollution we brought You into mean the world. planting more trees and Planting something more trees, that using can add- EV, the green energy projects. Okay. These are real important things, and you can see global ga kuda the severity of the problem is actually now being recognized. And andukane green energy, people are emphasizing on green energy. Governments are incentivizing green energy projects. I think And they're giving subsidies. they're giving subsidies Correct. because the severity of the problem is this bad. China, for that matter of fact, China really brought down their air pollution significantly. There are beautiful videos that you can see on how it was a decade back and how it is now. On policy level, once they implement things at that scale, it really manifests anamata. There was never a blue sky that was visible in China, Beijing and part of that. it? A decade back, now you can see clear blue skies in Beijing. Oh. Very interesting photos that are there on the internet. They did that. They did that because the policy level changes were implemented and individual level contribution kuda unnai. And this is for individual level contribution, understand the severity of the problem. అందుకని నేను చెప్తున్నాను మన ఆడియన్స్కి కూడా అందుకనే చెప్తుంది మనం కాంట్రిబ్యూట్ చేయడం అవసరం, మన హెల్త్కి కూడా అవసరం అది. మన డే టు డే రొటీన్లో ఎటువంటి ప్రాక్టీసెస్ చేస్తే బేసిక్ హ్యాబిట్స్ వేర్ ఆర్ వి గోయింగ్ యాక్చువల్లీ వెరీ రాంగ్? We are going wrong at multiple levels. And Okay. I think healthy life is now not really looked upon. Healthy life is now చాలా డిసిప్లిన్, చాలా బోరింగ్గా ఉంటుంది అంటారు. కానీ కోవిడ్ అండి, ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్, కోవిడ్లో యాక్చువల్లీ ఎక్కువ మార్టాలిటీ ఎవరికి జరిగింది? ఇట్స్ పీపుల్ హూ హ్యాడ్ హైపర్ టెన్షన్, పీపుల్ హూ హ్యాడ్ డయాబెటీస్, పీపుల్ హూ ఆర్ ఒబీస్. వీళ్ళలోనే ఎక్కువ డెత్ జరిగింది. కోవిడ్ ఎఫెక్టెడ్ ద లంగ్స్. కరెక్ట్. లంగ్స్ కి హైపర్ టెన్షన్కి ఏంటి సంబంధం? లంగ్స్ కి డయాబెటీస్కి ఏంటి సంబంధం? దేర్ ఇస్ ఎవిడెన్స్ దట్ పీపుల్
who are diabetic, people who are hypertensive, lungs are affected. It probably not at the scale where it is going to manifest. But once you have an infection that affects your lung, these things manifest. And deaths వాళ్ళలోనే చాలా ఎక్కువగా చూసాం అనమాట. A healthy lifestyle, trying to live a very healthy lifestyle, being physically active, having good food, staying away from smoking and alcohol might not show results immediately. These are all compounding things. With time, these all compound, and once there is a crisis, they will give the dividends. So that is how it actually boils down to. Probably smaller insults today might not manifest, but there will be a time where it will manifest, and you can't go back in time and change those things. So healthy lifestyle is very, very, very important, and it is not going to show results immediately, but will definitely show results. And it is important that we stay healthy in every aspect of life, like being physically active, exercise చేయడం రెగ్యులర్గా, యోగా చేయడం, ప్రాణాయామం చేయడం. These are all very good practices which might be helpful at a later point of time. Having good food, avoiding smoking, red meat avoid చేయడం. These are all important, and this will definitely help you once there is a crisis in your body. Is there a way where we can ఏదైనా చిన్న చిన్న ఇన్ఫెక్షన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జలుబు వస్తే వీ హ్యావ్ ఆయుర్వేదిక్ ట్రీట్మెంట్స్, బేసిక్ పసుపు అని, మిరియాలు, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఇస్ దర్ అ వే వేర్ వీ కెన్ డీటాక్స్ ఆర్ త్రో అవుట్ ఆల్ దట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అండ్ ఎఫెక్టెడ్ థింగ్ ఫ్రమ్ ద లంగ్స్ అండి? I think the natural remedies are always good, అండి. Ginger, honey, you have a sore throat. Yes. Ginger and honey is a very good relief. Okay. These are all good. Interim relief అంటారు. Interim relief. See, ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే, I don't know, post the third wave of COVID, azithromycin is just like a multivitamin. People they have cold for 2 days, they just pop in an azithromycin. దానివల్ల azithromycin as a doctor for us to prescribe, we think twice, because azithromycin వల్ల కొంత సడన్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ రావచ్చు. And people ignore the fact, కోవిడ్ నుంచి థర్డ్ వేవ్ నుంచి azithromycin is like run of the mill drug for people. Just like జలుబు వచ్చిన రెండో రోజుకల్లా azithromycin వాడేస్తున్నారు అనమాట. Actually, these are all viral infections, and azithromycin might only decrease the risk of superadded bacterial infections. Ante simple. Home remedies will actually help in this situation anamata. Lukewarm water and some steam inhalation, some decongestion, these are all going to help. But COVID lo chusam anamata, chaala steam inhalation, people left right center turmeric water baga steam inhalation cheste baaguntundi. We had airway burns, patients having airway burns when they started doing steam inhalation to that extent. Moderation is important, andi. Actually, steam ఏం చేస్తుంది, డీకంజెస్ట్ చేస్తుంది. It will increase the blood flow at these areas, helps the body fight against the virus a little better అంతే. But overdoing it is actually again harmful. Moderation కొంచెం చేయటం పర్లేదు, బట్ ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్లో స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ చేసేయాలని చేస్తే బర్న్స్ అవుతాయి. ఇవేం చేయకుండా ఒట్టి యాంటీబయాటిక్స్ పాప్ చేసుకుంటే దట్ విల్ యాక్చువల్లీ బీ మోర్ హార్మ్ఫుల్ అనమాట. మోడరేషన్లో చేయాలి. లైక్ దీస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్ దట్ విల్ నార్మల్ లైక్ సబ్సైడ్ అండి. 3 రోజుల నుంచి 5 రోజుల్లో చాలా వరకు ఇన్ఫెక్షన్ సబ్సైడ్ అయిపోతాయి అనమాట. గివ్ ఇట్ దట్ టైం, డోంట్ రష్ ఇన్ టు దోస్ థింగ్స్. అదే అంటారు కదా, జలుబు 7 రోజులైనా, రజనీకాంత్ డైలాగ్ ఉంటుంది కదా, మందులు వాడితే 7 రోజుల్లో తగ్గుతుంది, లేదంటే వారంలో తగ్గుతుంది. దట్స్ ట్రూ, దట్స్ రియల్లీ ట్రూ. న్యాచురల్ గా వి షుడ్ గివ్ దట్ టైం ఫర్ ద బాడీ టు ఫైట్ దీస్ థింగ్స్ అండి. సార్, అలాగే ఆస్తమా పేషెంట్స్ కి అడపదడప ఇబ్బందులు రాగానే ఇన్హేలర్స్ అంటూ ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి ఏదైనా హోమ్ రెమెడీ మీరు సజెస్ట్ చేసేది ఏమైనా? లేదండి, ఆస్తమా అండ్ ఆల్ దేర్ ఆర్ ప్రికాషన్స్ దట్ దే షుడ్ బి టేకింగ్. వాట్ ఇస్ ట్రిగరింగ్ ఆస్తమా? పోలెన్ అవ్వచ్చు, ఇంట్లో కొంతమంది ఫ్యాన్సీగా కొన్ని మొక్కలు పెట్టుకోవచ్చు, దాని నుంచి వచ్చే పోలెన్ కెన్ ట్రిగర్ ఆస్తమా. Dogs and their fur can sometimes trigger asthma. So allergens identify చేసుకుంటాం is more essential for asthma. Inhalers are actually good for asthmatic patients అండి. ఎందుకంటే ఇన్హేలర్స్లో యు ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద డ్రగ్ టు ద ఎఫెక్టెడ్ ఆర్గన్. బాడీకి ఎఫెక్ట్ లేకుండా మందులు, ఇంజెక్షన్స్ ఇవేంటి బాడీ మొత్తానికి ఎఫెక్ట్ చూపించి దెన్ they heal the problem. But inhalers are delivering the drug only to the organ that is being damaged or the organ that is fighting it. Inhalers are good. So doctors will say when inhalers are required. Home remedy probably is trying to identify the allergen, pollen or whatever. కొంచెం కూల్ గా తీసుకున్నా సరే వెంటనే ఆస్మా యాక్టివేట్ అయిపోయి గురకం అని రావడం. I don't think it is cool things that can trigger it అండి. It is something that is already, see, ఈ కంజెస్ట్ అయిపోయి ఉంటుంది కదా, సో అలాంటప్పుడు ఏమైపోతుంది అంటే దిస్ కోల్డ్ థింగ్స్ కెన్ అగ్రవేట్ ద ప్రాబ్లమ్. అంటే బ్లడ్ సప్లై ఇంకా రెస్ట్రిక్ట్ చేసి, ఒరిజినల్ ప్రాబ్లమ్ అది కాదు. ఒరిజినల్ ప్రాబ్లమ్ అది కాదు. ఇట్స్ జస్ట్ అగ్రవేటింగ్ ద మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్. ఓకే. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్, మనం డైలీ రొటీన్లో మీరు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు అయితే చెప్పారు. సో హౌ ఆర్ వి, తెలియకుండా మనం ఎక్కడ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం దట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ గ్రోయింగ్?
maybe is it the growing number of industries, or what is it that is contributing? So, actually urbanization always brings its own set of problems, and global ga kuda. Cigarette was a stress reliever whenever people never perceived it as something that can cause cancer, and the magnitude of the Now it's a problem style. is actually 50 years తర్వాత తెలిసింది, అండ్ ఇట్స్ అ పాయింట్ ఆఫ్ నో రిటర్న్ అలా అయిపోయింది. యూకేలో కొన్ని ఇండస్ట్రీస్లో యాస్బెస్టాస్ విపరీతంగా వాడేవారు. ఈవెన్ ఫర్ ఆర్ ఇండియాలో కూడా యాస్బెస్టాస్ రెగ్యులర్గా చాలా ఎక్కువగా వాడారు. దానివల్ల అసలు కొన్ని డిఫికల్ట్ టు ట్రీట్ క్యాన్సర్స్ వచ్చాయి అనమాట. అండ్ నౌ ద గవర్నమెంట్ కాంపెన్సేట్స్ లెఫ్ట్ రైట్ సెంటర్, చాలా బడ్జెట్ ఆ కాంపెన్సేషన్కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట యూకేలో. సో ఇండస్ట్రీస్ అండ్ అర్బనైజేషన్స్ కమ్ విత్ దర్ ఓన్ సెట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. ది గుడ్ పార్ట్ ఇస్ ఇండియాలో ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ ఆర్ ఇండియాలో ఇండస్ట్రీస్ ఇప్పుడు వస్తున్నాయి. వీ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ద మిస్టేక్స్ దట్ ద వెస్ట్ డిడ్. We can learn from the mistake that China did and take precautions, okay, and take those precautions and work in the save industries. And ఇప్పుడు చాలా వరకు సేఫ్టీ మీద ఇండస్ట్రీస్లో అవేర్నెస్ ఉంది, బట్ స్టిక్కింగ్ టు దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. బట్ న్యాచురల్లీ వి సీ ఇండస్ట్రీ కొంచెం ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాస్ అన్ని కొంచెం దూరంగానే పెడతారు సిటీస్. అవును, ఎగ్జాక్ట్లీ. అయినప్పటికీ కూడా వెన్ దెర్ ఇస్ ఎనీ బ్లాస్ట్ ఆర్ ఎనీ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యాపెన్, చాలా వరకు ఎయిర్ పొల్యూషన్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో దాని నుంచి పీపుల్ హూ గో డైలీ టు వర్క్ ఇన్ ఇండస్ట్రీస్, వాళ్ళు ఎటువంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి? సో రెగ్యులర్గా హెల్త్ చెకప్స్ అండి. ఇప్పుడు సింగరేణి వీటిల్లో ఏంటంటే దే బ్రీద్ ఇన్ ఎయిర్ విచ్ ఇస్ కంటామినేటెడ్, బ్రీద్ ఇన్ ఎయిర్ దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్స్ ఆర్ కెమికల్స్. సో వాళ్ళకి దేర్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ సిస్టమ్ ఇన్ ప్లేస్ అండి. వాళ్ళు రెగ్యులర్గా హెల్త్ చెకప్స్ ఉంటాయి, దే గెట్ చెస్ట్ ఎక్స్రేస్ రెగ్యులర్లీ, దే హ్యావ్ సిమ్టమ్స్, దే ఆర్ ఇమీడియట్లీ అడ్రెస్డ్, అండ్ ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సిస్టమ్ అండి సింగరేణి వాళ్ళది. సో ఐ థింక్ అలా ప్రతి ఇండస్ట్రీలో వేర్ దేర్ ఇస్ దిస్ రిస్క్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎక్స్పోజ్ టు టాక్సిక్ మెటీరియల్స్, దే నీడ్ టు బి స్క్రీన్ రెగ్యులర్లీ. సో డై ఇండస్ట్రీలో పనిచేసే వాళ్ళకి బ్లాడర్ క్యాన్సర్స్ వచ్చే రిస్క్ ఉంటుంది, లివర్ క్యాన్సర్ వచ్చే రిస్క్ ఉంటుంది. సో వీళ్ళని రెగ్యులర్గా ఫాలో అప్ చేయాలి. ఈఎస్ఐ యాక్చువల్లీ డస్ వెరీ గుడ్ వర్క్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్ అనమాట. అవేర్నెస్ పెంచడం, హెల్త్ క్యాంప్స్ కండక్ట్ చేయడం, అండ్ ఐ థింక్ ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీ నీడ్స్ టు డూ దట్ అండి. కమింగ్ బ్యాక్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ స్మోకింగ్. సో స్మోకింగ్ అన్నది ఇప్పుడున్న యూత్ కి చెప్పొచ్చు చాలా అది స్టైల్ అవ్వచ్చు, మేబీ a signal of showing heroism అవ్వచ్చు. It has become normal. People have taking it normal. True. What's there? I've seen many smokers who are doing it for casually, for style. It's a style question. Women, children and everyone doing it. Movies are a big influence kadandi. ఎన్ని మూవీస్లో చూడట్లేదు, ఆల్ ఆర్ బిగ్ స్టార్స్ ఆర్ ఫేమస్ ఫర్ ద కైండ్ ఆఫ్ స్మోక్, ద కైండ్ దేర్ స్టైల్ కోషన్ ఫర్ స్మోకింగ్, యాటిట్యూడ్ ఫర్ స్మోకింగ్, సిగార్స్ కావచ్చు, సిగరెట్స్ కావచ్చు. అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ ద వెస్ట్ టాప్డ్ ఇట్ అండి, అండ్ వీఆర్ క్యాచింగ్ అప్. Really? వెస్ట్లో డ్రాస్టిక్గా తగ్గిపోయింది స్మోకింగ్, అండ్ స్మోకింగ్ వల్ల వచ్చే హెల్త్ హజార్డ్స్ ఆర్ నౌ రియలీ కమింగ్ డౌన్ అనమాట. లంగ్ క్యాన్సర్ ఇస్ యాక్చువల్లీ కమింగ్ డౌన్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద వెస్టర్న్ కంట్రీస్ బికాస్ స్మోకింగ్ వాళ్ళు ఒక 2 decades బ్యాక్ ఆపేశారు. And the population level, smoking has come down significantly in the West. Unfortunately, we catch whatever they leave. We pick it up. We catch whatever they leave, and our మన కల్చర్లో దాని ఎఫెక్ట్స్ లేట్గా కనిపిస్తున్నాయి అనమాట. ప్రాబ్లీ నెక్స్ట్ 20-30 years దాని ఎఫెక్ట్స్ కనిపించవచ్చు. గవర్నమెంట్ ఈస్ డూయింగ్, బట్ యాక్చువల్లీ నీడ్స్ టు డూ మోర్ అండి. Government needs to do a lot more in trying to restrict use of smoke. So you tell me the basics of it. Smoke cheste, what happens to the lungs? ఓకే, సో ఎప్పుడైతే సిగరెట్, లెట్ us start with సిగరెట్ తాగుతారో దాంట్లో టార్ అని ఒక మెటీరియల్ ఉంటుంది అనమాట. దట్ హ్యాస్ అ లాట్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ థింగ్ ఫ్రమ్ సిగరెట్ స్మోక్, దట్ హ్యాస్ అ లాట్ ఆఫ్ కార్సినోజన్స్ ఆర్ క్యాన్సర్ కార్కాలు అంటాం కదా, దట్ ఈస్ ఇన్హేల్డ్ డీప్ ఇన్ టు ద లంగ్. అండ్ వాట్ డ్రైవ్స్ దిస్ desire to smoke is a totally different component called nicotine. So this is the danger part anamata. One causes addiction. Nicotine causes this addiction anamata. Inka tagali, that gives you a high. Dependency penchutundi. High ostundi. A high nunchi your body wants more high. You mundu 1 cigarette 2 cigarettes start ayyedi stress lo unnappudu, that increases because your body needs more high, your brain needs more stimulation, and then you keep getting addicted because of the nicotine. And the tar and the carcinogens go and sit in your lung, and the volume పెరిగిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. అండ్ దెన్ ద బాడీ కాంట్ ఎలిమినేట్ ఇట్, అండ్ ఇట్ పుషెస్ ద సెల్ టు బికమ్ అబ్నార్మల్, బిహేవ్ అబ్నార్మలీ, అండ్ దట్స్ హౌ క్యాన్సర్ కమ్స్ ఇన్ ద బాడీ. సింపుల్గా అర్థం అవడం కోసం ద సైకిల్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ నికోటిన్. ఓకే. అండ్ ద contaminants, the carcinogens go sit in your lung and drive the cells in the lungs to become carcinogens. So cancer. Moderate smokers, like maybe 1 cigarette a day, is it fine, doctor? It never stops at 1 cigarette a day. It never stops. మేము పేషెంట్స్తో కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటాం అనమాట.
సిగరెట్ ఆపేశారని లేదు సార్ ఒక సిగరెట్ తాగుతున్నాం అండ్ దెన్ వాళ్ళ అబ్బాయి వాళ్ళ వైఫ్ ఎవరో ఒకళ్ళు అంటారు లేదు సార్ ఒక సిగరెట్ ఇంట్లో తాగుతున్నారు మిగతా సిగరెట్ బయట తాగుతున్నారు. ఇట్ నెవర్ స్టాప్స్ ఎట్ వన్ సిగరెట్ బికాస్ యువర్ బాడీ నీడ్స్ దట్ నికోటిన్. సో దానికోసం ఏం చేస్తాం అంటే ద చీట్ కోడ్ ఇస్ యూ గివ్ నికోటిన్ సప్లిమెంట్స్ అండ్ వీ టెల్ దెమ్ నాట్ టు స్మోక్. అందుకనే నికోటిన్ గమ్స్ వస్తున్నాయి, నికోటిన్ ప్యాచెస్ వస్తున్నాయి. అచ్చా. సో దీస్ ఆర్ వేస్ వెర్ యువర్ బాడీ గెట్స్ దట్ హై బికాస్ ఆఫ్ నికోటిన్, but you are not smoking. Not through smoke. Not through smoke. So that is the de-addiction part. That is how we de-addict patients anamata. Okay. So I feel awaitatu. We give supplements from outside. Artificial process. Yeah, artificial. Chewing gums, patches. We try to give the nicotine, but we tell them not to smoke. So how much of tobacco is harmful actually to get affected with cancer or ఎనీ అదర్ డిసీజెస్? అంటే క్యాన్సర్ రాకముందు ఇన్ఫ్యాక్ట్ వేరే అదర్ సిమ్టమ్స్ ఆర్ అదర్ డిసీజెస్ ఏమైనా వస్తాయా, లేకపోతే డైరెక్ట్గా మనకి కంప్లీట్ లంగ్ ఇన్ఫెక్ట్ అయిన తర్వాత క్యాన్సరే వస్తుంది? అంటే I'll put it this way. సిగరెట్ తాగడం వల్ల లంగ్ క్యాన్సరే రాదండి. యాక్చువల్లీ దే ఆర్ మెనీ అదర్ క్యాన్సర్స్ దట్ కమ్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ స్మోక్. ఓరల్ క్యావిటీ క్యాన్సర్, ఫుడ్ పైప్ క్యాన్సర్, బ్లాడర్ క్యాన్సర్ సంబంధమే లేదు కదా. ఎందుకు వస్తుంది అంటే యువర్ బాడీ టేక్స్ దిస్ స్మోక్ కార్సినోజన్స్, ఇట్ ఎక్స్క్రీట్స్. ఎక్స్క్రీషన్ ఎక్కడి నుంచి అవుతుంది? రెండు దారుల నుంచి అవుతుంది, లివర్ నుంచి, కిడ్నీ నుంచి. సో కిడ్నీ క్యాన్సర్ వస్తుంది, బ్లాడర్ క్యాన్సర్ వస్తుంది, లివర్ క్యాన్సర్ వస్తుంది, స్టమక్ క్యాన్సర్ వస్తుంది, ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ వాట్ యూ థింక్ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ మెనీ ఆర్గన్స్. నోట్ నుంచి స్మోక్ ఎక్కడెక్కడికి వెళ్తుంది, ఫుడ్ పైప్లోకి వెళ్తుంది, విండ్ పైప్లోకి వెళ్తుంది, ఇక్కడ క్యాన్సర్స్ రావటం ఓకే, ప్యాంక్రియాస్లో వస్తుంది, సంబంధమే లేదు కదా. బికాస్ దట్ గెట్స్ ఇన్ టు ద బ్లడ్ అండ్ యువర్ బాడీ రియాక్ట్స్ టు ఇట్ అనమాట. నాట్ ఓన్లీ దిస్, ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ క్యాన్సర్, స్ట్రోక్ రిస్క్ పెరుగుతుంది, హార్ట్ కార్డియక్ ఈవెంట్ రిస్క్ పెరుగుతాయి అన్నమాట, డయాబెటీస్ ఇన్సిడెన్స్ పెరుగుతుంది. దిస్ ఇస్ బికాస్ దేర్ ఆర్ థింగ్స్ దట్ దీస్ కార్సినోజన్స్ ఆర్ ఈ మెటీరియల్ బాడీ లోపల వెళ్ళి ఆర్టిఫిషియల్ థింగ్స్ కదండి, బాడీ రియాక్ట్స్ టు ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అనమాట. ఇట్స్ నాట్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దట్. యా, అండ్ కామనెస్ట్గా సిఓపిడి, క్యాన్సర్ రావాల్సిన అవసరం లేదు, లంగ్స్ డ్యామేజ్ అయిపోతాయి. సిఓపిడి అంటాం అనమాట, ఎంఫైసీమా. లంగ్స్ రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట, రియాక్టివ్ ఎయిర్వే డిసీజ్ చాలా ఎక్కువగా వస్తుంది. అంటే చిన్న వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ కూడా లంగ్ మొత్తం రియాక్ట్ అయిపోతుంది బికాస్ ఆఫ్ being contaminated with this tar and smoke related products. So smoking in any form, in any quantity is not good for your body. మనం ఇన్హేల్ చేసిన తర్వాత స్మోక్కి అలవాటు పడి కొద్ది రోజులు మనం అది రియలైజ్ అయ్యి ఆపేస్తే, సో ఆ రిపేర్ ఏదైతే జరిగిందో దానికి ఆ డ్యామేజ్ ఏదైతే జరిగిందో అది ఆటోమేటిక్గా విల్ ఇట్ హీల్ ఓవర్ ద టైమ్? వాట్ ఇస్ ఇట్ దట్ వి నీడ్ టు టేక్? సిగరెట్ ఆపేసిన మినిట్స్లోనే బెనిఫిట్స్ చూపించడం మొదలవుతుంది అన్నమాట. బాడీలో హార్ట్ రేట్ తగ్గుతుంది, బ్లడ్ సప్లై నార్మలైజ్ అవుతుంది, లంగ్ గెట్స్ బెటర్. బట్ ఇట్ ఈస్ నెవర్ నార్మల్, కానీ ప్రాబబ్లీ 10-50, కొంతమంది 50 years కూడా అంటారు అనమాట. ఇట్ టేక్స్ ఆల్మోస్ట్ 10 to 50 years ఫర్ ద లంగ్ టు బికమ్ నార్మల్ అంటారు అనమాట. బట్ it's always good that you stop. You don't see the long term picture, you see there is benefit immediately. The next minute there is some benefit if you stop smoking. So stop at any point of time, stop. And then your body healing mechanisms. And there are medical support systems, artificial processes to help the patient who really doesn't want to smoke anymore. But he's feeling the addiction to it. Like gums unnai, counseling sessions untai. Okay. Multiple things. We assess what is the chance that they can get back to smoking. So మన audience కోసం చెప్తున్నానండి, you want to stop smoking, trust me, it is not easy. It's not a one day thing. You will stop probably for some months, you will come back to smoking, but again put that effort to stop it. It is a cycle. చాలా వరకు సక్సెస్ఫుల్గా ఎవరైతే స్మోకింగ్ ఆపేస్తారో దే డూ ఇట్ ఇన్ దర్ 4th or 5th attempt. This is the fact. It is never done in people who say I'm having a strong will, I will stop it. They will have it, but they will give up at some point of time. But believe in yourself. Even people who stopped smoking effectively, never touched the cigarette stick in the right, did it on their 4th or 5th attempt anamata. So it is something that they have to believe. It's a process. It is the mental readiness that we need to probably practice. Okay. So once అది ఆపేసిన తర్వాత స్లోగా మనం హీల్ అవుతాం. ఇప్పుడు వాట్ ఆర్ ది అదర్, వీ హ్యావ్ సీన్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ స్మోక్ కాకుండా ఇప్పుడు మీరు అన్నది నాన్ స్మోకింగ్ ఆస్పెక్ట్ ఏదైతే చెప్పారో, వెరీ కామన్ నాన్ స్మోకింగ్ లంగ్ క్యాన్సర్. What could be the prominent causes apart from the industrial part or air pollution that is increasing? What are the other common things that we don't notice? Is it కొంతమంది వంట పొగ కూడా అంటూ ఉంటారు. So can you throw some light on that? మోస్ట్ కామన్ థింగ్ ఇస్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ తర్వాత సెకండ్ హ్యాండ్ స్మోక్ అండి. ఇంట్లో జెంట్స్ స్మోక్ చేస్తారు, దానివల్ల వాళ్ళ స్పౌస్కి వాళ్ళ కిడ్స్కి ఆ స్మోక్ ఇన్హలేషన్ వల్ల
దే గెట్ ద ఛాన్స్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ లంగ్ క్యాన్సర్ అనమాట. దిస్ కాల్డ్ సెకండ్ హ్యాండ్ స్మోక్. సో వాళ్ళు వదిలే గాలి నుంచి, సిగరెట్ టిప్ నుంచి వచ్చేది, వీటిలన్నిటినీ ఆ ఇంట్లో వాళ్ళు పీల్చడం వల్ల కూడా క్యాన్సర్ రిస్క్ గణనీయంగా పెరుగుతుంది అనమాట వాళ్ళలో. సో దట్ ఈస్ అ వెరీ సీరియస్ ప్రాబ్లమ్. గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఓకే యూఆర్ నాట్ సపోజ్ టు డూ అవుట్డోర్ స్మోకింగ్, నో వేర్ ఆర్ దే గోయింగ్ టు స్మోక్, దే గోయింగ్ టు స్మోక్ ఇన్ దీస్ క్లోజ్డ్ స్పేసెస్. దానివల్ల వాళ్ళకే కాకుండా వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకి కూడా క్యాన్సర్ రిస్క్ వస్తుంది అనమాట. అండ్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వీ టెల్ టు పీపుల్ హూ వాంట్ టు క్విట్ స్మోకింగ్. వీ టెల్ దెమ్ యూ స్మోక్ ఎట్ యువర్ హోమ్, యూ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద రిస్క్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఇన్ యువర్ కిడ్స్, ఇన్ యువర్ స్పౌస్. వాళ్ళకి దట్ ఈస్ అ డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ అనమాట. దట్ ఈస్ వన్ రీజన్ వేర్ మెనీ పీపుల్ క్విట్ స్మోకింగ్ అనమాట. బట్ ఇట్స్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్, దీనివల్ల ఇంట్లో వాళ్ళకి కూడా రిస్క్ వస్తుందండి. కట్టెలు పోయండి, మనకి చాలా ట్రెడిషనల్గా అంటారు అనమాట. ఈ బొంగులో చికెన్ ఇవన్నీ ఏం చేస్తారు, దే స్మోక్ ఇట్ ఆన్ కోల్, చార్కోల్. దట్స్ అ బిగ్ ఫుడ్ ఫ్యాట్. ఇప్పుడు చాలా మంది ఏంటి, ఇలా కట్టెల పొయ్యి మీద వండితే టేస్ట్ బాగుంటుంది, దిస్ ఇస్ ద న్యూ థింగ్, అవర్ ancestor did that, that's a good thing. No, our ancestors probably didn't live long enough to have show the manifestations of cancer. కానీ ఈ కట్టెల పొయ్యి మీద చేయటం వల్ల చాలా క్యాన్సర్ రిస్క్ పెరుగుతుంది. చైనా ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ ఇండోర్ స్మోక్ ఉంటుంది అనమాట. వాళ్ళు చాలా వరకు ఇంట్లో ఇలా కట్టెల పొయ్యి మీద చేసేవాళ్ళు అనమాట. వాళ్ళు క్యాన్సర్ రిస్క్ గణనీయంగా పెరగడానికి కారణం ఈ ఇండోర్ స్మోక్. దిస్ లైక్ క్లోజ్ స్మోక్ ఏరియాలో వాళ్ళు కట్టెలు పోయి అది పెట్టడం వల్ల స్మోక్ ఆ ఏరియాలోనే సర్క్యులేట్ అయ్యి వాళ్ళు అక్కడ వంట చేసిన వాళ్ళు అది ఇన్హేల్ చేయడం వల్ల, పొగ పీల్చడం వల్ల ఇట్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ టు స్మోకింగ్ సిగరెట్. సో అది అవాయిడ్ చేయాలి. అండ్ మన దగ్గర చాలా వరకు ఇప్పుడు గ్యాస్ స్టవ్ వచ్చేసింది కాబట్టి రిస్క్ తగ్గింది, కానీ చాలా ఏరియాస్లో, రూరల్ ఏరియాస్లో చేస్తున్నారు. అన్ఫార్చునేట్లీ నౌ వీఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు దిస్ కల్చర్ ఆఫ్ కట్టెల పొయ్యి మీద చికెన్ చేయటము, బ్యాంబూ chicken and all these things that are being done which actually so ikkada konni kind of చెక్కలు గాని wood గాని పెడుతూ ఉంటారు. So our smoke is considered to be cancerous, hazardous. It is proven. And what about the barbecue thing and the fancy barbecue, manam tandoori? Barbecue is never good for the body only. Barbecues valla even the meat that happens, dantlo you're introducing carcinogens anamata. Barbecue is never a very healthy habit. It's the thing of the West. Barbecues, again, barbecuing red meat increases the chance of cancer significantly. So barbecue is not our way of having food at any point of time. మనం చూసుకుంటే కూడా barbecue మనం ఎప్పుడు is not never our style of eating food. But మొక్కజొన్న కాలుస్తారు, శనగపలుకులు కాలుస్తారు, ఇలా that is good. I'm saying red meat and all. అచ్చా, red meat ప్రాబ్లం ఏమైపోతుందంటే దాంట్లో క్యాన్సర్ లేని ఎలిమెంట్లో ఈ బార్బిక్యూ చేయడం వల్ల క్యాన్సర్ ఇంట్రడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట. N-nitrosamines అంటాం అనమాట. ఆ మీట్లో N-nitrosamines వెళ్ళి అవి స్టమక్ క్యాన్సర్ రిస్క్ గణనీయంగా పెంచుతాయి అనమాట. సో బార్బిక్యూయింగ్ ఇస్ నాట్ అ వెరీ గుడ్ వే ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఫుడ్ అండి. ఓకే. సో ఆ బ్లాక్ రెసిడ్యూ ఏదైతే ఉంటుందో నాట్ గుడ్ ఈవెన్ ఆన్ ద ట్రెడిషనల్ తందూరి. వాట్ అబౌట్ తందూరి? ఐ మీన్ ద వెజిటేరియన్ పార్ట్ ఇస్ ఓకే బికాస్ దాంట్లో ఆ అందులో కూడా దానికి కూడా బ్లాక్ కోటింగ్ అనేది ఉంటుంది కదా. దట్స్ I mean, I cannot really vouch for it, but that is still safe. But the red meat, the chickens and the prawns are more harmful. Yeah. Okay. People also barbecue fruits nowadays. Yeah. I think we should get back to having food the way they're supposed to be had. Yeah. Right. Doctor, cigar ఇప్పుడు చాలా మంది వాడుతూ ఉంటారు. ఇట్ ఈస్ అ వెస్టర్నైజ్డ్ కాన్సెప్ట్ అగైన్. అండ్ మన ఓల్డ్ టైంలో కూడా సిగార్ అనేది చుట్టా, బీడీ చుట్టా ఇవన్నీ, దాని గురించి ఏదైనా మీరు? ఇప్పటికి కూడా చాలా మంది శ్రీకాకుళం ఇటు సైడ్ చాలా మంది చుట్టది తీసుకుంటూ ఉంటారండి. అండ్ ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ టొబాకో ఇస్ కార్సినోజెనిక్ అండి. దీంతో జస్ట్ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్, వీటిలో ఏమవుతుంది అంటే ఇలాంటి వడ్డ లాంటిది ఏం లేదు కాబట్టి ఎయిర్ తీసుకుంటాం కదా, కొంచెం తీసుకున్నా స్మోక్ గోస్ ఇన్ టు ద లంగ్. సో వీటిలో ఎక్కువ స్మోక్ ఎక్స్పోజర్ సెంట్రల్ ఎయిర్వేకి ఉంటుంది అనమాట. ట్రికియా, కొంచెం బ్రాంకస్, ఈ పార్ట్కి ఎక్కువ క్యాన్సర్ ఎక్స్పోజర్ ఉంటుంది అనమాట. దే ఆర్ యాక్చువల్లీ ఏమవుతుందంటే ఇది చాలా హ్యూజ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ స్మోక్ వెళ్తుంది అనమాట సిగార్లో, చుట్టలో, వీటిలో. సో దీనిలో క్యాన్సర్ రిస్క్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందండి. మరి ఇప్పుడు మన ట్రెడిషనల్ సిగరెట్ మేకింగ్ వస్తే we see the tip of it, the bud ఉంటుంది కదా, ఆ bud cigarettes గురించి? Yeah, that's a very good marketing gimmick అండి. The tobacco industry was a very strong lobby అనమాట. సో వాళ్ళలో అప్పుడు సిగరెట్ వల్ల క్యాన్సర్ వస్తుందని ప్రూవ్ చేసిన తర్వాత దే టోల్డ్ ఇట్స్ అ టార్ ఇన్ ద సిగరెట్. ఇందాక చెప్పాను కదా, టార్ ఉంటుందని, దానివల్ల క్యాన్సర్ వస్తుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే పుట్ దిస్ బడ్ and they told okay now the tar is going to be taken care by the bud. ఆ స్పంజ్ ఉంటుంది కదా, and then they told it is safe. So I think there's always this tendency safe in a way where it's not directly going, there's something to stop it at the end. That is what they projected. That was a marketing thing. So visualize cheyadaniki probably you'll feel now confident enough that I can smoke because the tar is being protected by the bud and I'm smoking the nicotine.
దట్స్ వాజ్ వెరీ మార్కెటింగ్ గిమ్మిక్ అండి. అన్ఫార్చునేట్లీ దట్ క్రియేటెడ్ ఎ న్యూ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్. ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు ఈ చుట్ట ఈ బీడీ వీటిల్తో ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ స్మోక్ ఎక్స్పోజర్ అవుతుంది అనమాట. నౌ వన్స్ యూ హ్యావ్ దట్ బడ్, నౌ యూఆర్ సపోజ్ టు ఇన్హేల్ డీప్లీ. పీపుల్ ఇన్హేల్ ద స్మోక్ డీప్లీ. దానివల్ల ఏమైపోతుందంటే ఆ స్మోక్ లంగ్స్లో ఇంకా లోపలికి వెళ్ళిపోతాం మొదలైంది. ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడ కొంచెం మెకానిజం ఉంటుంది అనమాట టు త్రూ అవుట్ ద ఫారెన్ మెటీరియల్స్. ఫస్ట్లో చెప్పాను కదా, లైనింగ్ ఉంటుంది దట్ థ్రోస్ అవుట్ ద ఫారెన్ సబ్స్టెన్సెస్. లంగ్ డీపర్ ఏరియాస్లో యూ డోంట్ హ్యావ్ ద సీలియా టు త్రో దిస్ టాక్సిన్స్ అవుట్. They started causing lung cancers in the periphery, which are more dangerous, which are more serious lung cancers. And the problem is now they put more effort to take smoke, lesser quantity of smoke or nicotine goes into the body. They started smoking more number of cigarettes. The industry started making more money, but it started causing more problems, more serious problems. So any form of tobacco inhalation is carcinogenic, whatever said and done. జనాలు మార్కెట్ చేయడానికి ద టొబాకో ఇండస్ట్రీ ఇస్ అ వెరీ సౌండ్ ఇండస్ట్రీ విత్ డీప్ పాకెట్స్. ఇట్ ఆల్వేస్ ట్రైస్ టు పుష్ టొబాకో ఇన్ ఎనీ ఫార్మ్. ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ టొబాకో ఇస్ కార్సినోజెనిక్. సైకలాజికల్లీ దే మేకింగ్ యూ స్ట్రాంగ్ సేయింగ్ బడ్ ఇచ్చాం కదా పర్లేదు. బడ్ ఇవ్వటం వల్ల క్యాన్సర్ ఇంకా పెంచారు వాళ్ళు. అండ్ దే మేడ్ క్యాన్సర్స్ బికమ్ మోర్ సీరియస్ అండ్ మోర్ అగ్రెసివ్. సో డాక్టర్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్, ఇప్పుడు మీరు వంట పొగ గురించి చెప్పారు కాబట్టి ఇంట్లో మనం మిగతా పొగ గురించి చూస్తే ఒకటి దట్ ద వంట నుంచి వచ్చేదంతా నౌ వీ హ్యావ్ ద సక్షన్ దట్స్ గోయింగ్ ఆన్, ఎగ్జాస్ట్, ఇవన్నీ ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉన్నాయి. అది కాకుండా మనం పూజ కూడా చేసుకున్నప్పుడు అగరబత్తి, ఇస్ దట్ ఆల్ సేఫ్ సార్? నథింగ్ ఇస్ సేఫ్ అండి యాక్చువల్లీ. అగరబత్తి కానీ క్యాంఫర్ కానీ ఇవన్నీ వేపరైజ్ అయినప్పుడు when you inhale them in huge quantities, అంటే మనం రోజు దీపం పెట్టుకుని వచ్చే పొగ కూడా that is దీపం probably not. Okay, that is also fossil fuel, అంటే ఆయిల్ or whatever it is. అది కారటం కూడా ఎక్కువ తీసుకుంటాం మంచిది కాదు. అదే నేను చాలా పూజ గదిలో చూస్తాను అనమాట. ఇట్స్ అ వెరీ క్లోజ్ థింగ్. అంతా మసి కట్టేసి ఉంటుంది చూసారా మీరు, పూజ చాలా చేసిన వాళ్ళ ఇళ్లలో ఆర్ క్లోజ్ పూజ గది బ్లాక్ అయిపోయి ఉంటుంది. అండ్ సంబడి సిట్టింగ్ దేర్ వెన్ దిస్ పూజ ఇస్ హ్యాపెనింగ్, వాళ్ళు కూడా ఇన్హేల్ చేస్తారు. దే ఆర్ ఆల్ కార్సినోజెనిక్ అండి. యూ కెన్ జస్ట్ ఇమాజిన్ రైట్, గోడలు నల్లగా అయిపోతున్నప్పుడు లంగ్స్ కూడా నల్లగా అవుతాయి కదా, లంగ్ లేయర్ కూడా నల్లగా అవుతుంది కదా. దీస్ ఆర్ ఫారిన్ సబ్స్టెన్సెస్. ఎక్కువగా అయితే ఇన్హేల్ చేసుకుంటే ఇవి ట్రిగర్ చేస్తాయి అనమాట నార్మల్ సెల్స్ని. అవి ట్రిగర్ చేసే క్యాన్సర్ కింద మారుస్తాయి అనమాట. దే మల్టిపుల్ థింగ్స్ ప్రూవెన్ సైంటిఫికలీ దట్ క్యాంఫర్ వెన్ ఇన్హేల్డ్, ఈ ఫ్యూమ్స్ దట్ కమ్ ఫ్రమ్ క్యాంఫర్, అదే మన హారతి నుంచి ఇచ్చేది కర్పూరం కెన్ కాజ్ క్యాన్సర్ అండి. సో వీ షుడ్ బి కేర్ఫుల్. ఎగ్జాస్ట్ పెట్టుకోవాలి అక్కడ కూడా. ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ దిస్ ఎయిర్ నీడ్స్ టు గో అవుట్ ఫ్రమ్ దట్ ప్లేస్. అండ్ దెన్ వి క్లోజ్ ద డోర్స్ ఆల్సో. ఇట్స్ ధూపం ఉండిపోతుంది అని చెప్పి దే ఆర్ ఆల్ నాట్ గుడ్ అండి. దానివల్ల చాలా నేను చిన్నపిల్లలకి సాంబ్రాణి అనేది వేయింటారు, మా పీడియాట్రిక్ ఫ్రెండ్స్ చెప్తారు అనమాట. చాలా వాళ్ళు పిల్లలు ఇలా తిప్పుతారు, సాంబ్రాణి వాళ్ళ బాడీలోకి వెళ్తే మంచిది అంటారు. వాళ్ళ వల్ల చాలా మందికి ఎలర్జిక్ రియాక్షన్స్ రావడం, చిన్నపిల్లలకి లంగ్స్ ఎఫెక్ట్ అవటం. ఇందాక చెప్పాను కదా, ఈ వేడి వల్ల ఎయిర్వే బర్న్ అవటం, ఇలాంటివి కూడా చూసాం అనమాట. సో we should stop doing all these things. సాధ్యమైనంత వరకు. చాలా మంది ఇంట్లో కూడా మొత్తం ధూపం పెడతారు. సో అది ఏ విధంగానూ మంచిది కాదు, ఎందుకంటే ట్రెడిషనల్ గా కూడా ధూపం అది మంచిది. బట్ ట్రెడిషనల్ గా we were living in bigger houses with better ventilation అండి. we also have to understand that మనం ఉండే చిన్న అపార్ట్మెంట్ లో అసలే వెంటిలేషన్ లేకుండా క్లోజ్డ్ గా ఉండి it's not good beyond a certain point. All right, ఇప్పుడైతే కార్ లో కూడా ధూపం వేసిస్తూ ఉంటారు. that has its own set of problems. I get that. సో లంగ్కి ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చి అది సివియరిటీ మెల్లగా పెరిగి క్యాన్సర్ వరకు దారితీస్తుంది అన్నది మీరు. అవునండి, అవ్వచ్చండి. సో దట్ వీ సీ విత్ ట్యూబర్క్లోసిస్ అనమాట. లంగ్లో ఆ స్కారింగ్ నుంచి రిపీటెడ్ క్యాన్సర్ ఇస్ నథింగ్ అండి, ఇన్ఫ్లమేషన్ గాన్ బియాండ్ కంట్రోల్. ఆ రిపీటెడ్ ఇంజురీ ఆర్ రిపీటెడ్ ఇంజురీస్, రిపీటెడ్ ఇన్సల్ట్స్ టు నార్మల్ సెల్స్ కెన్ బికమ్ క్యాన్సరస్ అనమాట. సో టీబీ వీటిలో ఏమైపోతుందంటే ఆ స్కారింగ్, దానివల్ల ఇన్ఫ్లమేషన్ మాటి కావడం వల్ల స్కార్ నుంచి కూడా క్యాన్సర్ వచ్చే రిస్క్ ఉంటుంది అనమాట. సో జస్ట్ లైక్ స్మోకింగ్, రిపీటెడ్గా ఇన్సల్ట్స్ అవడం వల్ల సెల్స్ అబ్నార్మల్గా బిహేవ్ చేసి క్యాన్సర్ కింద మారుతాయి. దట్ ఈస్ ఆల్ క్యాన్సరస్. డాక్టర్, విల్ ఆల్కహాల్ ఆల్సో కాంట్రిబ్యూట్ టు? యా, అగైన్ ఆల్కహాల్ ఇస్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ అండి. మనందరికీ again the west culture told కొంచెం వైన్ తీసుకుంటే మంచిది, కొంచెం వైన్ is good, you get that glow, antioxidants. This is all marketing and this is just not proven. Again, recently I think just a couple of days back also there was a very good alert that came from WHO and multiple health authorities that any amount of alcohol, not one glass of wine or one peg of whiskey,
any alcohol significantly increases the risk of cancer, particularly in women. We see a lot of women having alcohol. Wine is a very cultural thing right now. Correct. That wine తీసుకుంటే మంచిది గ్లో వస్తుంది, దానివల్ల బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రిస్క్ సిగ్నిఫికెంట్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది Oh అనమాట. my God. అండ్ ఎనీ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్, సో దట్ ఈస్ ద బిగ్ క్యాచ్ హియర్. కొంచెం ఆల్కహాల్ తీసుకుంటే పర్లేదు కాదు, ఈవెన్ 1 glass of alcohol significantly increases the risk of cancer. Some say beer is better. Some say Yeah. 1 drink per week, Yeah, or per week 2 is drinks good. per week. Yeah, That these are doesn't all, harm. it's always harmful అండి. It's always harmful, time and So again. you mean to say Yeah. బాడీ అంత కొంచెమైన ఆల్కహాల్ ని కూడా ప్రాసెస్ చేసుకోలేదు. Alcohol at that quantity can also insult your normal cells. Your cells can now become abnormal. Simple. So it is not good. You're prone to develop cancer. Women particularly, breast cancer is drastically పెరుగుతుంది. That people who consumed alcohol versus people who not consume alcohol, ఆల్కహాల్ ఒక గ్లాస్ తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా డ్రాస్టిక్గా రిస్క్ పెరుగుతుందని చెప్పి రీసెంట్ స్టడీస్ వచ్చాయన్నమాట. సో WHO క్లారిటీగా చెప్పింది అనమాట, నో అమౌంట్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ ఇస్ గుడ్ ఫర్ యువర్ బాడీ ఇన్ రిలేషన్ టు and క్యాన్సర్. no alcohol, No beer, alcohol, no wine. any form of alcohol at any quantity is not good for your body. It increases the risk of cancer significantly, proven adi. Okay. Dot. There is nothing. What about the natural kind of fenny antaru, tartical antaru, Any fermented thing, adi. any fermented Yeah, kind of that alcohol? Alcohol is Uh-huh. not good for your body Okay. because they insult your cells and your cells can behave abnormally. Because your cells don't have the logic, right? కొంచెం తీసుకున్నాను పర్లేదు. Your cells are offended that you've taken alcohol, they can become abnormal. So our body is not made Yeah. for that. Yeah. Okay. Apart from all of this, మనం ఆల్కహాల్ కాకుండా ఫుడ్, బ్యాడ్ ఫుడ్ వల్ల కానీ దీని వల్ల కానీ లంగ్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎంతవరకు ఉంటుంది? వాట్ ఆర్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ దట్ వీ షుడ్ నాట్ టేక్? అట్లా ఏమైనా ఉందా? అలాంటిది ఏమి ఉండదండి. ఫ్రాంక్లీ దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ ఐ టెల్ టు మోస్ట్ ఆఫ్ మై పేషెంట్స్. క్యాన్సర్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ అటెండర్స్ అడుగుతారు అనమాట, మేము ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకుంటే క్యాన్సర్ రాదు. ఐ కీప్ సేయింగ్ దిస్ వన్ థింగ్, మోడరేషన్లో ఏం చేసినా రాదండి. మన పెద్దవాళ్ళకి ఇంత నాలెడ్జ్ లేదు, ఇన్ని వాట్సాప్ యూనివర్సిటీస్ లేవు, దేర్ నో సర్క్యులేటింగ్ మెసేజెస్ దట్ వెంట్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్. దే లెడ్ అ వెరీ బ్యాలెన్స్డ్ లైఫ్. మోడరేషన్లో ఏం చేసినా క్యాన్సర్ రిస్క్ ఉండదండి. You need to exercise, you need to have food in moderation, you need to have a balanced food. Having only red meat, having only vegetables, having only fruits is not good. Moderation anni తీసుకుంటే body can handle it better. Yeah, balanced diet, moderation is the key. All right. So apart from this, ఇంకా మనం ఆల్కహాల్ ఇవన్నీ కాకుండా what are the other factors that can contribute to lung cancer? Yeah, building on the previous discussion అండి, మనకి ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే అగైన్ the new industry is e-cigarettes, electronic cigarettes. So they say we are purifying everything. We are only getting the good air into your lungs. There is nothing good about tobacco which is inhaled form అండి. E-cigarettes are also dangerous. Now they carry in the pocket. They carry in the pocket. They don't look like they're carrying a stick. There's a new fancy thing. దానికి batteries ఉంటాయి, and then you get lot of smoke, and then you breathe out a lot of smoke. They're also carcinogenic. They are actually more carcinogenic. ఏమైపోతుందంటే people never stop. You see people who smoke e-cigarettes, they smoke some cigarette along with it. They say predominantly e-cigarette వాడతారు, but once in a while somebody is smoking a cigarette, okay. They'll take that also. నేను డిస్కౌంట్ చేశాను కదా, I'm taking an e-cigarette, one stick is okay. Previously I used to have a packet of cigarette, I'm just having one stick. That actually compounds the problem అన్నమాట. డ్రగ్స్ తీసుకుంటారు చాలా మంది, Yes, I was about to. inhalation drugs. They also smoke. వీళ్ళలో డ్రాస్టిక్ గా క్యాన్సర్ రిస్క్ పెరుగుతుంది అన్నమాట. You're not only insulting your body with the tobacco form of it, but the drugs కూడా lung insult చేస్తాయి. Your airways are now exposed to the drug part of it. Along with tobacco, drastic No, cancer it's directly going. snorting చేస్తారు. Snorting. So people do that with cigarettes. You don't see people who consume drugs only having drugs. They also smoke cigarettes. They want more high kadandi. So It's more addictive now. More addictive now, and it becomes a remedy to disaster. Sorry. Yeah, I get that. Yeah. So it is making us more dependent upon, Yeah. and The cocktail is very dangerous, and I keep telling this again and again. Often we see combinations of alcohol with cigarette, Yeah, drugs with cigarette. Cigarette is a common thing there. Okay. And drastic cancer is పెరుగుతుంది వీళ్ళలో. So staying away from all these things. There are multiple healthy ways of getting high. Running is one such example. That gives you high more than any other form of these addictions, which is good for your body. So since you mentioned about running, Yeah. when you run fast and Yeah. when you have to exhale and మీకు ఆయాసం పోవడానికి చాలా మంది
వేరియస్గా చెప్తూ ఉంటారు. వాట్ ఈస్ యువర్ టేక్ ఆన్ ఇట్? So my coach tells there is rhythmic running and Okay. so you take for so many steps inhale and for so many steps you exhale and being conscious is a form of meditation is how I feel it and Okay. so again this has to be a very gradual process. I keep telling and na consistent ga ma guru Then slow jog and then stop. slow jog, stop, listen to your body, do it in a methodical way, escalate it slowly, and then you get into a zone where you're into a form of meditation. I think that is how I describe it, and that gives you high more than a cigarette or alcohol. So yeah. while you're running, Yeah. you have to, or gasping when you're slowing Yeah. down, is it through mouth we should inhale or exhale, or is it through the nose? What do you suggest? Again, this is a very debated topic in the running circles. Okay. But I think listen to your body. Either form is good. Either form is good, either fine form and is safe. good, yeah. All right. So ఇప్పుడు మనకి సిమ్టమ్స్ వచ్చిన తర్వాత వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్? లైక్ అంటే మనకి దీనికి ఏదైనా ప్రికాషనరీ స్కాన్స్ కానీ ఏమైనా ఉన్నాయా? మనకి ఏదైనా డౌట్ ఉంది లేదా నౌ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ అ డౌట్ దట్ నా లివర్ నా లంగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, Yeah. అంతా బాగానే ఉందా, ఫంక్షన్ చేస్తున్నాయి లేదా అని తెలుసుకోవడం కోసం నార్మల్గా జనరల్ పీపుల్ కూడా డూ యూ అడ్వైజ్ ఎనీ Yeah. స్కాన్ ఆర్ సంథింగ్ సార్? Unfortunately, there is no scan and people now there is a common tendency of getting a scan, a PET CT చేయించేసుకుంటారు అనమాట. క్యాన్సర్ ఉందేమో ఒక ఆలోచనతో they read something on the internet, they say I have cough for 2 weeks, what could it be? Google throws an answer, it could be cancer, it could be infection, it gives a list అనమాట. And people are so obsessed with cancer, they say okay నా క్యాన్సర్ ఉంది అని చెప్పేసి ఇప్పుడు చాలా డయాగ్నోస్టిక్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి, వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు, they'll ask for a PET CT and they'll get a PET CT. Problem is all these scans have radiation, దానివల్ల క్యాన్సర్ లేని క్యాన్సర్ వచ్చే రిస్క్ ఉంటుంది Oh అనమాట. my God. I strictly advise our audience, don't get a scan unless your doctor tells you to get a scan. ఎందుకంటే doctors have the wisdom to really have a risk benefit analysis for a investigation అనమాట. సో డౌట్ ఉంది అని మాత్రాన ఎటువంటి స్కాన్ చేయించుకోకూడదండి. ఎక్స్రేలో రేడియేషన్ ఉంటుంది, సిటీ స్కాన్లో రేడియేషన్ ఉంటుంది, వీటిలన్నిటికంటే పెట్ స్కాన్లో డబల్ రేడియేషన్ ఉంటుంది అనమాట, పెట్ సిటీ స్కాన్లో. సో ఈ స్కాన్స్ ఆర్ నాట్ రికమెండెడ్. Only situation where we recommend some screening is people who have high risk of developing lung cancer. ఎవరికి హై రిస్క్ ఉంటుంది మనకు తెలిసినట్టు స్మోక్ చేసే వాళ్ళలో. దేర్ ఆర్ అందరు స్మోక్ చేసే వాళ్ళకి సిటీ స్కాన్స్ చేయకూడదు. స్మోకింగ్లో కూడా వాళ్ళు ఎంత సివియర్గా స్మోక్ చేశారు. పీపుల్ హూ స్మోక్ 50 pack years ఆఫ్ సిగరెట్, 50 pack years అని ఎలా లెక్క పెడతామంటే రోజుకి ఒక ప్యాకెట్, అలా ఒక సంవత్సరం తాగితే ఒక pack year అవుతుంది. పీపుల్ హూ స్మోక్ 2 packs ఎవ్రీ డే ప్రాబ్లీ వాళ్ళకి 6 monthsకి 1 pack year అయిపోతుంది అనమాట. సో అలా 50 pack years సిగరెట్ స్మోక్ చేసిన వాళ్ళు, 50 years పైబడిన వాళ్ళకి ఈ సిటీ స్కాన్స్ అడ్వైజ్ చేస్తాం అనమాట. వాళ్ళల్లో ద రిస్క్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ చేస్తే వాళ్ళల్లో సిటీ స్కాన్ చేయడం వల్ల రిస్క్ చాలా తక్కువ ఉంది. లంగ్ క్యాన్సర్ని చాలా ఎర్లీ డిటెక్ట్ చేసి మొదటి స్టేజ్లోనే దాన్ని నిర్మూలించవచ్చు అని తెలిసిన తర్వాత ద రికమెండేషన్ ఇస్ నౌ దేర్ అనమాట. సో ఓన్లీ ఇన్ దట్ వన్ పాపులేషన్ వీ రికమెండ్ డూయింగ్ అ సిటీ స్కాన్. అది కూడా రెగ్యులర్ సిటీ స్కాన్ కాదు, దట్ ఇస్ కాల్డ్ లో డోస్ సిటీ స్కాన్. దీంట్లో ఇచ్చే రేడియేషన్ చాలా లో డోస్లో ఉంటుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద రికమెండెడ్ స్కాన్. సో అందుకనే సిగరెట్లు ఇప్పుడు ఈ వీడియో చూసి ఆడియన్స్ నాకు 50 pack years ఆఫ్ సిగరెట్ ఉంది అని చెప్పి వెళ్ళి రెగ్యులర్ డయాగ్నోస్టిక్లో స్కాన్ చేయించుకోకూడదు. దర్ ఇస్ అ పర్టికులర్ స్కాన్ కాల్డ్ లో డోస్ సిటీ స్కాన్. ఎందుకంటే మళ్ళీ దాంట్లో కూడా ఎక్స్రేసే ఉంటాయి, రేడియేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి చేయకుండా లోవర్ డోస్లో దేర్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ సెట్టింగ్స్ దట్ దే హ్యావ్ టు బీ యూజ్డ్. ఆ సెట్టింగ్స్ యూజ్ చేసి లో డోస్ సిటీ స్కాన్ చేస్తే క్యాన్సర్స్ ఏమన్నా బాడీలో ఉన్నాయి అన్నది తెలుస్తుంది. అదర్ దెన్ దట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి రికమెండెడ్ అండి. ఎక్స్రే కూడా రికమెండ్ చేయకూడదు అన్లెస్ యువర్ డాక్టర్ టెల్స్ యూ గెట్ అన్ ఎక్స్రే. ఇవన్నీ కాకుండా మనకి గుట్కా పాన్ ఇవి కూడా వీటి వల్ల కూడా వచ్చే అవకాశం. యా టొబాకో అండి మీరు చూ చేస్తారు పేషెంట్ జనరల్ పబ్లిక్, అది బ్లడ్ లోపలికి వెళ్ళి ఇట్ కెన్ కాజ్ లంగ్ క్యాన్సర్. ఇట్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ ద స్మోక్ ఫామ్, ఇలా చూవబుల్ టొబాకో వల్ల కూడా లంగ్ క్యాన్సర్ రిస్క్ వస్తుంది అనమాట. ఆల్రైట్ సార్, ఇప్పుడు మనకి ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అంటుంటాం కదా. సో లంగ్ క్యాన్సర్కి ప్రివెంటివ్ మెజర్గా అంటే టొబాకో తీసుకున్న వాళ్ళు కానీ ఇన్ ఎనీ ఫార్మ్ క్యాన్ వి ఆల్ ఆర్ సంబడి హూస్ ప్రోన్ టు మోర్ స్మోక్ ఏరియాస్ వాట్ ఎవర్ దోస్ థింగ్స్, మనం ఏదైనా ఒక వ్యాక్సినేషన్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా తీసుకుంటే అలాంటిది ఏదైనా ప్రివెంటివ్ మెజర్ ఉందంటారా? అన్ఫార్చునేట్లీ లేదండి ఇంకా. అండ్ దేర్ ఇస్ యాక్టివ్ రీసెర్చ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దట్ స్పేస్, బట్ నాట్ గ్రేట్ అడ్వాన్సెస్ హ్యావ్ బీన్ నోటెడ్ అనమాట ఆ స్పేస్లో. అన్ఫార్చునేట్లీ అట్లీస్ట్ ఫర్ లంగ్ క్యాన్సర్ దెర్ ఇస్ నో వ్యాక్సిన్ దట్ కెన్ ప్రివెంట్ ఇట్. ఓకే, సో సిమ్టమ్స్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు బాగా ఎక్కువ అయిపోయినప్పుడు మనకు వచ్చే సిమ్టమ్స్ ఏంటి అంటే క్యాన్సర్ ది ఫైనల్ స్టేజ్, దెన్ ఓన్లీ మనకు సిమ్టమ్స్ వస్తున్నాయి అంటున్నారు కదా. సో వాట్ ఆర్ ద ఆల్ ఎవిడెంట్ సిమ్టమ్స్ దట్ వి యాక్చువల్లీ? సో దగ్గు దీర్ఘకాలికంగా ఉండటం, కళ్ళ పడటం, రక్తం రావటం, చెస్ట్ పెయిన్ రావటం, ఆ లంగ్ ట్యూమర్ పక్కనున్న అవయవాలను ఎఫెక్ట్ చేయడం వల్ల చెస్ట్ పెయిన్ రావటం, ఆయాసం బాగా ఎక్కువ అవ్వటం. సో దీస్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్ దట్ ఆర్
లంగ్కి సంబంధించిన సిమ్టమ్స్ అనమాట. లంగ్ క్యాన్సర్ ఇస్ ఆల్సో క్యాన్సర్ విచ్ ఇస్ నోటోరియస్ టు స్ప్రెడ్ విత్ ఇన్ ద బాడీ అనమాట. అది బ్రెయిన్కి వెళ్ళొచ్చు, కామన్గా బోన్స్కి వెళ్తుంది, బ్రెయిన్కి వెళ్తుంది, ఆపోజిట్ లంగ్కి వెళ్ళొచ్చు, లివర్కి వెళ్ళొచ్చు. దానికి లిమిట్ ఉండదు, బికాస్ స్ప్రెడ్ ఎలా అవుతుంది బ్లడ్ ద్వారా. సో బ్లడ్ ఎక్కడెక్కడికి వెళ్తుందో అక్కడెక్కడ లంగ్ క్యాన్సర్ సెల్స్ గ్రో అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట. సో ఆ అవయవానికి వెళ్ళటం వల్ల ఆ అవయవానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు, బోన్ పెయిన్స్ రావచ్చు, పేషెంట్ ఫిట్స్, తలనొప్పి, వాంతులు ఇలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్తో రావచ్చు. ఎడ్రినల్ గ్లాండ్స్కి వెళ్ళటం వల్ల హార్మోన్స్ బాడీలో ఉండకపోవడం, విపరీతమైన నీరసం రావచ్చు, లివర్ ఎఫెక్ట్ అవ్వటం వల్ల జాండిస్ రావచ్చు. సో వేరే ఆర్గన్స్కి స్ప్రెడ్ అవ్వటం వల్ల కూడా సిమ్టమ్స్ వస్తాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్లో సిన్స్ యూ మెన్షన్డ్ ఎక్కువగా ఫైనల్ స్టేజ్లోనే మనకి అన్ఫార్చునేట్గా తెలుస్తూ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. సో హౌ డూ యూ హ్యాండిల్ పేషెంట్స్ అట్ దాట్ లెవెల్ సార్? సో లంగ్ క్యాన్సర్తో ఒక చాలా రీసెంట్ అడ్వాన్సెస్ ఎలా అయ్యాయంటే క్యాన్సర్ మూలం దగ్గర నుంచి ట్రీట్మెంట్ చేయడం మొదలుపెట్టారు అనమాట. సో దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ అసలు నార్మల్గా ఉన్న ఒక సెల్ ఎందుకు ఇలా అబ్నార్మల్గా మారింది, వాట్ ఈస్ మేకింగ్ అ సెల్ టు బికమ్ క్యాన్సరస్ అని తెలుసుకొని దాని రూట్ కాజ్ దగ్గర నుంచి ట్రీట్మెంట్స్ చేయడం వల్ల ఫార్చునేట్లీ ట్రీట్మెంట్స్ అయితే చాలా మంచి వచ్చాయండి. సో లైక్ జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ట్యాబ్లెట్ ఉంది ఇప్పుడు కొత్తగా లంగ్ క్యాన్సర్లో, అది వేసుకుంటే ఒక పర్టిక్యులర్ కైండ్ ఆఫ్ లంగ్ క్యాన్సర్, ఆల్క్ పాజిటివ్ లంగ్ క్యాన్సర్ స్టేజ్ 4 వాళ్ళైనా ద మీడియన్ సర్వైవల్ అంటే ఎక్కువ మంది 9 years 10 years బతుకుతున్నారు అనమాట. జస్ట్ బై టేకింగ్ 1 pill. అంటే హైపర్ టెన్షన్కి, డయాబెటీస్కి వాడుతున్నట్టు ఒక టాబ్లెట్ వాడుతూ కూడా లంగ్ క్యాన్సర్ స్టేజ్ 4లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా దే ఆర్ లివింగ్ దట్ లాంగ్ అనమాట. ఆల్మోస్ట్ డికేడ్ ఇవాళ రోజున. ఇదంతా ఎక్కడ లాస్ట్ 1 decade రీసెర్చ్ వల్ల మనం ఇక్కడికి వచ్చాం. 1 decade వీళ్ళు ఇద్దరు అలైవ్, ఈ 1 decade ఇంకా కొత్త ట్రీట్మెంట్స్ వస్తాయి అండ్ డెఫినెట్లీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు లివ్ లాంగర్ అనమాట. దట్ ఈస్ ద గుడ్ పార్ట్ ఆఫ్ లంగ్ క్యాన్సర్. వై? ఎందుకంటే లంగ్ క్యాన్సర్లో రూట్ కాజ్ ఎందుకు సెల్స్ ఇలా డివైడ్ అవుతున్నాయి, ఎందుకు సెల్స్ ఇలా అబ్నార్మల్గా ఉన్నాయి, ఎందుకు సెల్స్ స్ప్రెడ్ అవుతున్నాయి అని తెలుసుకోగలిగాం అనమాట. అట్లీస్ట్ ఇన్ పేషెంట్స్ హూ డోంట్ స్మోక్, లైక్ నాన్ స్మోకింగ్ లంగ్ క్యాన్సర్ ఇందాక చెప్పాను కదా, 5th most కామన్ క్యాన్సర్ రిలేటెడ్ డెత్ వరల్డ్ వైడ్. దాంట్లో ఏంటి అంటే 80% మా అనాలిసిస్లో లాస్ట్ నేను 3 yearsలో నా పేషెంట్ డేటా తీసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ 80% పేషెంట్స్ హూ డోంట్ స్మోక్ వీఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ అన్ అబ్నార్మాలిటీ కాల్డ్ మ్యూటేషన్ విత్ ఇన్ ద సెల్. సో ఈ మ్యూటేషన్ అంటే ఏం లేదు, నేను చెయ్యి కదపాలి అంటే నాకు బ్రెయిన్ నుంచి ఎలా అయితే సిగ్నల్ వస్తుందో అలా సెల్స్ బాడీలో డివైడ్ అవ్వాలి, స్ప్రెడ్ అవ్వాలి అంటే కూడా సెల్కి ఆ సిగ్నల్ వచ్చే ఒక మెటీరియల్ ఉంటుంది కాల్డ్ డిఎన్ఏ. ఈ డిఎన్ఏలో ఒక అబ్నార్మాలిటీని మ్యూటేషన్ అంటాం అనమాట. ఈ మ్యూటేషన్స్ కనుక గుర్తించగలిగితే ఇది ట్రిగర్ క్యాన్సర్ ఫామ్ అవడానికి. దానికి తగ్గట్టుగా ట్రీట్మెంట్స్ ఇస్తే బాడీలో క్యాన్సర్ ఎక్కడున్నా ఆ ట్రిగర్ తీసేయటం వల్ల క్యాన్సర్స్ అన్ని కంట్రోల్లోకి వస్తాయి అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ టార్గెటెడ్ థెరపీ. ఈ టార్గెటెడ్ థెరపీస్ రావటం వల్ల లంగ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ అవుట్కమ్స్ డ్రాస్టిక్గా ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి అన్నమాట. సో జస్ట్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, యుఎస్లో 2010 to 2013 వాళ్ళు డేటా అనలైజ్ చేశారనమాట. ప్రీవియస్గా వాళ్ళకున్న డేటాకి 2010 2013లో ఇంకా చాలా తొలి దశలో ఉన్నాయన్నమాట టార్గెటెడ్ థెరపీస్. అప్పుడు చూస్తేనే సర్వైవల్ ఆఫ్ లంగ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్ డబుల్ అయిపోయింది జస్ట్ విత్ ఇన్ దట్ స్పాన్. వీ ఆల్మోస్ట్ బ్రీచ్ ద డికేడ్ ఫ్రమ్ దట్ టైం. ఇప్పుడు చెప్తున్నది ఇందాక ఆ ఒక్క ట్యాబ్లెట్ వల్ల, లార్లాటినిబ్ ఆ ట్యాబ్లెట్ పేరు, ఆల్క్ పాజిటివ్ అని ఒక మ్యూటేషన్, ఆ ఫ్యూజన్ అబ్నార్మాలిటీస్లో ఏవైతే ట్రిగర్ వచ్చిందో లంగ్ క్యాన్సర్లో, అలాంటి పేషెంట్స్లో ఈ ట్యాబ్లెట్ వాడటం వల్ల వాళ్ళు సర్వైవల్ చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇలాంటివి ఆల్మోస్ట్ ఇవాళ రోజున 9 రకాల మ్యూటేషన్స్ మనం గుర్తించగలుగుతున్నాం. ఈ 9 రకాల మ్యూటేషన్స్ అకౌంట్ టు ఆల్మోస్ట్ 80% ఆఫ్ నాన్ స్మోకింగ్ లంగ్ క్యాన్సర్. స్మోకింగ్ చేసే వాళ్ళలో కూడా ఉంటుందండి. స్మోకింగ్లో ప్రాబబ్లీ మా అనాలిసిస్లో ఇట్ వాజ్ అకౌంటింగ్ టు సమ్వేర్ అరౌండ్ 30%. సో ఇలాంటివి ఉంటే మాత్రం ట్రీట్మెంట్ అవుట్కమ్స్ చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. కొత్తగా ఇంకొక ట్రీట్మెంట్ వచ్చింది విచ్ ఇస్ కాల్డ్ ఇమ్యూనోథెరపీ. సో ఎవరికైతే ఈ మ్యూటేషన్స్ లేవో వాళ్ళల్లో హెల్ప్లెస్గా ఉండేవాళ్ళం అనమాట, వాళ్ళలో ఇమ్యూనోథెరపీ అనే ఒక కొత్త ట్రీట్మెంట్ వచ్చింది. నౌ దిస్ వర్క్స్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ లెవెల్ ఆల్ టుగెదర్. బాడీలో మనకి ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చాయి అనుకోండి, ఒకసారి ఒక వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ మన బాడీలో వస్తే నెక్స్ట్ టైం ఆ వైరస్ బాడీలోకి వస్తే బాడీలో ఇమ్యూనిటీ దాన్ని తొలగించేస్తుంది అనమాట. యాక్చువల్గా ఆ ఇమ్యూనిటీ క్యాన్సర్స్ని కూడా గుర్తిస్తుంది. అందుకని ప్రపంచంలో ఎంతమంది ఉన్నారు, క్యాన్సర్ అనేది చాలా తక్కువ మందికి వస్తుంది. నెంబర్స్ పెరగచ్చు కానీ అందరికీ క్యాన్సర్ రాదు. బాడీలో ఎన్ని కణాలు ఉన్నాయి, 1,00,000 కోట్ల కణాల పైన ఉన్నాయి బాడీలో. కానీ 1,00,000 కోట్ల కణాల్లో ఒక కణం మారితే చాలు క్యాన్సర్ ఫామ్ అవడానికి. కానీ ఎందుకు రావు? ఎందుకంటే బాడీలో ఇలాంటి అబ్నార్మల్ సెల్స్ ఏమైనా ఉంటే బాడీలో ఇమ్యూనిటీ దాన్ని తొలగిస్తుంది. ఎవరిలో అయితే ఇమ్యూనిటీ సరిగ్గా పనిచేయదో, క్యాన్సర్స్ ఎప్పుడైతే బాడీలో ఏర్పడి ఇమ్యూనిటీని సప్రెస్ చేస్తాయో క్యాన్సర్ పెరుగుతాయి అన్నమాట బాడీలో. బాడీకి కనుక మనం ఆ ఇమ్యూనిటీని మరీ తిరిగిస్తే, బాడీలో ఆ ఇమ్యూనిటీని కనుక మనం పెంచితే అది క్యాన్సర్ని గుర్తిస్తుంది, క్యాన్సర్ని పూర్తిగా తొలగిస్తుంది. స్టేజ్ 4లో ఉన్న కొన్ని రకాల క్యాన్సర్స్, లంగ్ క్యాన్సర్స్లో ఆల్మోస్ట్ 25% పేషెంట్స్ ఇమ్యూనిటీని కరెక్ట్గా బూస్ట్ చేస్తే 5 ఏళ్ల పాటు క్యాన్సర్ని కంట్రోల్ చేయగలుగుతాయి ఇమ్యూనిటీ కంప్లీట్గా.
అండ్ దట్ అందరికీ కాదు, కానీ 100లో 25 మందికి స్టేజ్ 4లో ఉన్న వాళ్ళలో కూడా క్యాన్సర్ కంట్రోల్ అవటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీ అండ్ దట్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్ కాల్డ్ ఇమ్యూనోథెరపీ. అది రెవల్యూషనైజ్ చేసిందండి. 2018 అనుకుంటా ఈ డిస్కవరీకి నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది. జస్ట్ బికాస్ యు ఆర్ ఎన్హాన్సింగ్ ద బాడీస్ ఇమ్యూనిటీ, యు ఆర్ ఎలిమినేటింగ్ క్యాన్సర్స్ దట్ వేర్ ఇన్క్యూరబుల్. ట్రీట్మెంట్స్ లేని క్యాన్సర్స్ అన్ని వాళ్ళ రోజున ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ చేయడం వల్ల కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం. సెల్ఫ్ ఇమ్యూనో సిస్టమ్, you're just boosting the immunity in the body and that is able to eradicate a lot of cancers. So ఈ ఇమ్యూనోథెరపీ ఇంకా ఈ టార్గెటెడ్ థెరపీస్ ఇవాళ రోజున లంగ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్ అవుట్కమ్స్ ని డ్రాస్టిక్ గా మార్చేసాయి అనమాట. ఇంకా కొత్త రకాల ట్రీట్మెంట్స్ వస్తున్నాయి, బట్ ఇవాళ రోజున కూడా లంగ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ ట్రీట్మెంట్స్ వల్ల అవుట్కమ్స్ చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాయి. డాక్టర్, ఎక్కువగా ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఈ లంగ్ క్యాన్సర్కి ప్రోన్ అవుతారు? లేదు, ఎక్కువగా లంగ్ క్యాన్సర్స్ అన్నది అరౌండ్ 4th, 5th డికేడ్ వాళ్ళలో ఎక్కువ మంది దగ్గర చూస్తూ ఉంటాం అనమాట. అలా అక్కడి నుంచి రిస్క్ పెరుగుతూనే ఉంటుందండి. 6th డికేడ్ 7th డికేడ్లో ఇంకా పీక్ అవుతుంది అనమాట. సో అండ్ మోర్ కామన్ ఇట్స్ ఇన్ ద మేల్స్, మెన్లో ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఇండియాలో కూడా మెన్లో స్మోకింగ్ రిలేటెడ్ లంగ్ క్యాన్సర్ అది కామనెస్ట్ ఇన్ మెన్ అనమాట. ద సెకండ్ మోస్ట్ కామన్ క్యాన్సర్ ఇన్ మెన్ ఇన్ ఇండియా ఆఫ్టర్ ఓరల్ క్యావిటీ క్యాన్సర్. సో ఆ 4th డికేడ్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇట్ పీక్స్ అనమాట. ద ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఇన్ దట్ ఏజ్ గ్రూప్ పీక్స్. ఒక్కొక్కసారి మనం చిన్న పిల్లలకే లంగ్ క్యాన్సర్ వచ్చిన కేసెస్ వింటూ ఉంటాం. వాట్ కుడ్ బి ద రీజన్స్ ఫర్ దట్? సో one of the major contributory factor in that is air pollution andi. The young age lung cancers which predominantly seen women, like inda cheppanga smoking related cancer is seen in the elderly men, whereas the non smoking lung cancer is seen in women, younger age group, usually in their second and third decades anamata. గుడ్ పార్ట్ ఏంటంటే వీళ్ళల్లో ఆల్మోస్ట్ 80% పైన వాళ్ళలో ఇవి మ్యూటేషన్ డిపెండెంట్ లంగ్ క్యాన్సర్స్ అవుతాయి అన్నమాట. సో వీళ్ళలో టార్గెట్ థెరపీ ఆప్షన్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. చాలా వరకు వీళ్ళలో ఆ టార్గెట్ క్యూర్ ఐ వుడెంట్ సే డిపెండ్స్ ఆన్ విచ్ స్టేజ్ ద క్యాన్సర్ వాజ్ డయాగ్నోస్డ్, బట్ కంట్రోల్ అయితే ఖచ్చితంగా తీసుకొని రాగలుగుతాం ఈ టార్గెట్ థెరపీస్ వల్ల. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ ఫర్ ఆల్ యువర్ వాల్యుబుల్ ఇన్పుట్స్ అండ్ ఇన్సైట్స్. ఐఎమ్ షూర్ ఈ పాడ్కాస్ట్ చూసిన ప్రతి ఒక్కరు they'll highly get benefited with all those inputs and knowledge that you have given. Thank you. Thank you so much for helping us. Thank you for the time. Thank you.